बंगाल में होली को लेकर धरी रह गई पुलिस की सभी तैयारियां। उठ रहा है सुरक्षा पर सवाल। होली के मौके पर शराबियों ने नाबालिग आदिवासी छात्रा के साथ बलात्कार करने का किया प्रयास, मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत कल्याणपुर पुलिस फाड़ी इलाके के बचगड़िया कदम दौड़ा इलाके में आदिवासी पाड़ा इलाके की रहने वाली एक 13 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ उसे अकेला पाकर इलाके के ही करीब 4 युवकों ने रेप करने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत कल्याणपुर पुलिस फाड़ी में पीड़ित युवती के परिजनों ने की है। पीड़ित के पिता सोम हेमरम की जगह अगर माने तो उनकी बेटी होली के दिन शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे अपने घर से कुछ ही दूरी पर मौजूद जंगल में चर रही बकरियों को लाने गई थी। जब वो वापस घर आई तो खाली हाथ भागती हुई घर वापस आई। वो काफ़ी डरी व घबराई हुई थी। वो ठीक से कुछ कह नहीं पा रही थी। बेटी की हालत देख पिता सोम भी काफ़ी घबरा गए और अपनी पत्नी को बुलाया, जिसके बाद सोम की पत्नी ने अपनी बेटी से पूरी घटना बताने को कहा। जिसके बाद पीड़ित बेटी ने कहा कि वो जब जंगल से अपनी बकरियों को वापस लाने गई थी तो जंगल के मधुमक्खियां अचानक से उड़ने लगी, जिसके बाद वो बच बचाकर जंगल में ही एक खाली पड़े मैदान की तरफ चली गईं, जहां उसे देख इलाके के रहने वाले 2 युवक जगन्नाथ रोहिदास और बापी राय अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहे थे, जिनकी नज़र भी नाबालिग छात्रा के ऊपर पड़ गई। जिसके बाद चारों युवकों ने नाबालिग को देखा, गंदी गंदी और भद्दी भद्दी बातें करने लगे और नाबालिग युवती की तरफ उसको पकड़ने के लिए भागे और उन्होंने नाबालिग को दौड़ाकर पकड़ भी लिया। युवती के साथ अश्लील हरकत करने लगे। चारों युवकों ने हरकत को देख नाबालिगा ने खुद को बचाने की पूरी कोशिश तो की, साथ में चीखने और चिल्लाने लगी। नाबालिग की आवाज़ सुन मौके पर इलाके के ही रहने वाले एक व्यक्ति दौड़ते हुए आने लगे। मौके पर व्यक्ति को आता देख नाबालिग के साथ गंदी हरकत कर रहे चारों युवक युवती को छोड़कर मौके से भाग निकले। जिसके बाद युवती भागती हुई अपने माता और पिता के पास अपने घर पहुंची और पूरी घटना को बताया। नाबालिग युवती की मां कि अगर माने तो उनकी बेटी डामरा में रहती है। होली के छुट्टी पर वो घर आई थी। वो वहां डामरा विधान शिखा निकेतन हाई स्कूल में क्लास 7वीं की छात्रा है। युवती की मां ने कहा कि वो अगर पहले जानती कि उसकी मासूम बेटी के साथ ऐसा होगा तो वो अपनी बेटी को कभी भी बकरी लाने नहीं भेजती। वह खुद को कभी नहीं माफ़ करेंगी। पीड़िता की मां ने यह भी कहा कि बेटी के कहने पर वो आरोपी के घर गई तो उससे यह पूछने कि उसने ऐसा क्यों किया। आरोपी ने पुलिस बुला लिया और उल्टा दबाव बनाने लगे, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने उनके द्वारा की गई शिकायत को दर्ज किया और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, पर बाकी के 3 और आरोपी अब भी फरार हैं। पीड़िता की मां ने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने व उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। वहीं घटना की खबर सुन मौके पर भाजपा नेता अरिजीत राय अपने कर्मियों के साथ आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पीड़िता का इलाज चल रहा है और पीड़ित परिवार से मिले। उन्होंने घटना की तीव्र निंदा की और ये कहा कि यह इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार के साथ है। वह ये कोशिश करेंगे कि पीड़ित परिवार के साथ आगे भी खड़े रहें और उनको न्याय दिलवाने में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। इसके अलावा भाजपा विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पीड़िता परिवार के पास अपने एक कर्मी को भेजा और फोन पर उनसे बात की। साथ ही उन्होंने भी घटना की निंदा करते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी व उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर पुलिस मामले में थोड़ी सी भी अनदेखी करती है तो वह आंदोलन पर उतर आएंगी। उन्होंने बंगाल में महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में माँ दुर्गा, माँ काली, माँ जगदात्री, माँ मनोसा ममसा देवियों की पूजा होती है और इसी धरती पर एक माँ की रेप का शिकार होना पड़ रहा है। सुबह शाम और दोपहर घर से निकलने से रेप शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने ऐसा बंगाल नहीं चाहिए। यहाँ की माँ और बहन को एक ऐसा बंगाल चाहिए जहाँ वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। सर उठाकर अपने घरों से दिन हो या रात हो या सुबह हो अपने घर से सुरक्षित बाहर निकल सके। वहाँ यहाँ 1000 रुपये पाकर अपनी इज्जत और सम्मान नहीं गंवाना चाहती। ওদেরকে দেখে তো ভয় খেয়ে গেল। তো তারপরে ওরা বললো যে ওরা বলা বলে করছে যে বেটি ছেলেকে আমরা চুদবো, ওকে রেপ করবো। তারপরে মেয়েটা শুনতে পেল। তারপরে মেয়েটা দৌড়েছিল, দৌড়ে পরে ও পিছনে ওর পিছনে পিছনে ও বেটা ছেলেগুলাই দৌড়ছিল। তারপরে ধরেছিল, ধরে পরে গোটা গায়ে হাত দিনছিল। তো যেমন তেমন করে ও ছেড়ে নিল। বলছে ও একটি আমাদের পাড়ার
মানে কি আমাদের পাড়ার একটি বয়স্ক মানুষ ছিল, ওয়ার দাদু ছিল। তো ওয়ার কাছে দৌড়িয়ে চলে গেলে, তো দৌড়িয়ে পড়ে ওয়াকে বললো, দাদুকে বললো যে এ দাদু এমনি এমনি ব্যাপার আমাদেরকে ধরেছিল 4টা ছেলে করে। তারপরে ওয়ার কাছে চলে গেলে তো ওয়ার দাদুকে বললো। তারপরে ও দাদু বলছে, দাদু চলো আমাকে ঘর নিন চলো। তো ঘর নিয়ে এসে পরে তো আমাদেরকে বললো, মা বাবাকে সবাই পাড়াতে বললো। মেয়েটা বললো যে এমনি এমনি ব্যাপার মা, যে আমাকে ধরে নিয়েছিল ছেলেগুলা সবাই 4 জনা মিলে। তারপরে আমরা ওর দুয়ারে গেলাম, ঝামেলা করলাম, তোমাদের ছেলেকে বার করো, কি এসব করেছে নাকি, যে ধরে গায়ে হাত ধরেছিল কি না, সেট কি না, মানে কি জিজ্ঞাসা করতাম। তো ওরা মা ওর বউ ওর ছেলে পেলে বললে কি বাড়িতে আছে, মদ খেয়ে আছে, কি এখন ঘুমাচ্ছে, এখন উঠবে না। তো তারপরে বলছি কি এখন কথা হবে না ওর সাথে। তো বলছে কেন কথা হবে না, একটু কথা বলতে দাও, আমরা কি জিজ্ঞাসা করব যে এ কেষ্ট করেছি কিনা, বলেছি কিনা, কি গায়ে হাত দিনছে কিনা। তো সেই জন্যে ওদের দুয়ারে গিয়েছিলাম। তোর ওর বড় ভাইটা আসলো, তো বলছে না আমার ভাই তো না বন্ধুর বাড়িতে চলে গিয়েছে। তো ওর মা বলছে কি বাড়িতে আছে, আর ওর দাদা বলছে বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছে, আর বাড়িতেই ছিল। তো বাড়ি থেকে বার করছিল না ওরা। তো ওরা ফিরে পুলিশ গেলাকে ডাকলো। আর আমরা 3:30 থেকে ওদের দুয়ারে দাঁড়াই আছি, মানে কি 7টা 8টা পর্যন্ত, তাও ওকে বার করলো না। যে কেন বার করলো না, সে বলে দোষ করেছিল, সে বলে তো ওকে বার করলো না। কেন বার করবে না, যে মানে কি দোষ করেছিল সেই জন্য তো বার করতে চাইছিল না। তারপরে ওরা নিজের পুলিশ ডেকে পরে ফির পুলিশ বললো কি ঠিক আছে তোমরা বার করো, কি এই কেসটা করেছি কিনা। সে বলছে না এখন বেরাবে না, এখন মদ কিনে ঘুমাই আছে। তো অত মদ খাওয়া হয়, চোখে মদ কিনছে না মুখে মদ কিনছিল, যে আমার বিটিকে এমনি ধরবে। তারপরে পুলিশ তারপরে ওর পুলিশ সবাই চলে আসলো। তারপরে বড়বাবুকে বললাম, বড়বাবু একটু আমাদেরকে কথা বলতে দাও ওর সঙ্গে, যে হ্যাঁ এসব করেছি কিনা। তো ফির আমি কি করবো, বড়বাবু কিছু বলছে না। তো আমি বড়বাবুকে স্মরণ করে হাত জোর পায়ে ধরলাম, ওকে বললাম তোমার বেটির সঙ্গে যদি হতো এইসব কথা, এইসব জিনিস হতো, তুমি কি করতে, তুমি কি বলতে, তোমার কি বিবেচনা নেই অল্প, যে আমি যে অতদিন থেকে মানে 10 মাস পেটে রেখেছিলাম, আমার কি বুক ফাটে না। তো সেই জন্যে ঠেলে পড়ে আমি ওদের গেটে মানে ডেঙ্গে পরে আমি ওদের বাড়িতে ঢুকেছিলাম। ঢুকে পরে আমি ওকে টেনে বার করেছি, মেরেছি, ধরেছি, মানে ভালো করে মেরেছি। আপনি কমপ্লেন করলেন? হ্যাঁ। কত ছেলে ছিল? তখন তো একজনাই ছিল, তখন তো মানে কি ওরা বন্ধু গেলাতে ছিল না, শুধু একজনাই ছিল। বাকি সবগুলো পালিয়ে গেছে? বাকি সবগুলো তো মানে কি পালিয়ে গেছে, মানে কোথাকার ছিল সে তো আমি জানি না। কতজন ছিল? 4 জন ছিল, মানে পাড়ার একজনা ছিল আর বাইরে 3 জনা ছিল। সেই সব তো জানি না। আপনি কি চাইছেন এখন? তোমাদের থেকে আমি সাহায্য চাইছি, যেমন কোনো কি আরও মেয়ে ছেলে আছে, যে কি বাং আমার মেয়ে ছেলে আরও একটি আমার মেয়ে আছে, যদি এমনি ঘটনা হয় তো তোমরা যে সাহায্য করবে না সেটাও বলবো। প্রথমে কি মানে পুলিশ অ্যারেস্ট করছিল না? প্রথমে অ্যারেস্ট করছিল না, পুলিশ তো অ্যারেস্ট করছিল না। পুলিশ তো বাড়িতে গেটে তো দাঁড়াচ্ছিল, ওরা তো বলছে কি বার করবো না। কেন, মানে কিছু পার্টি করে নাকি ছেলে? তো সে তো জানি না, আমরা পার্টি করে না কি করে সে তো আমরা তো জানি না। আমরা তো অত সব পড়ালেখা নাই, আমরা তো গরিব মানুষ, আমরা তো পড়ালেখা জানি না। ছেলেটার নাম কি আছে? ছেলেটার নাম হচ্ছে জগন্নাথ রুই দাস। দেখুন, এটা কালকের ঘটনা, বারাবণী বিধানসভার অন্তর্গত পাঁচগাছিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের। খুবই মানে দুঃখের, বেদনার এবং খুবই নৃশংসতার ঘটনা।
এবং যেটা আজকে পশ্চিমবঙ্গের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এইখানে পশ্চিমবঙ্গের আইনের শাসন নেই বলে এই ধরনের অপরাধ সংগঠিত করার যে কোনো মানুষের সেই স্পর্ধাটা চলে আসছে। কারণ মানুষের এই পশ্চিমবঙ্গের আইন ব্যবস্থা এবং পুলিশ প্রশাসনের ওপর যে ভয়, সেই ভয়টা মনের ওপর থেকে বেরিয়ে গেছে। এবং তারই ফলস্বরূপ দেখুন, আমাদের এই এলাকার বারাবণী এলাকার আদিবাসী পরিবার সোম বাবুর মেয়ের, তার পরিচয় আমরা দিতে চাই না, কারণ এইসব জিনিস সংবাদ মাধ্যমে আসা উচিত নয়। কিন্তু এই বেছে বেছে শুধু আদিবাসী পরিবারগুলোর উপর এইভাবে অত্যাচার হচ্ছে। আমি কিছুদিন আগে আপনারা লক্ষ্য করেছেন, ওই একইভাবে আমাদের এলাকার আদিবাসী পরিবারের গাদাপাথর বলে একটা আদিবাসী পাড়া আছে, সেখানেও একটা স্বামী স্ত্রীকে অ্যাক্সিডেন্ট করে বেপরোয়া মেরে দিয়ে চলে গেল। আদিবাসী পরিবারের স্বামী স্ত্রী, তার দুটো বাচ্চা ছোট ছোট। আবার দেখুন এই ঘটনা, মানে নিন্দার কোনো ভাষা নেই। এবং ওই যা হয়, ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে তড়িঘড়ি পুলিশ প্রশাসন নিজেদের মান ইজ্জতকে বাঁচাতে ওই একজনকে আইওয়াশ করে ধরেছে। কিন্তু এটা যেভাবে আমাদের বাচ্চা মেয়েটি আঘাত পেয়েছে বা ইনজিওর্ড আছে, সেটা পরিষ্কার জলের মতো যে এটা একজনের ঘটনা নয়, এর পেছনে অনেকগুলো ছেলে আছে। শুধু ওই একজনকে আইওয়াশ করে অ্যারেস্ট করে পুলিশ প্রশাসন নিজের স্বচ্ছ ইমেজটা বজায় রাখার চেষ্টা করছেন, এটা কিন্তু আমরা ছেড়ে কথা বলবো না। স্যার, মেয়েটা এখন কীরকম অবস্থায় আছে? ক্রিটিক্যাল পজিশনে আছে। তার পরিবারের তাদের অবস্থা দেখছেন না, তারা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, তার বাবা মা সমস্ত পরিবারের সবাই বিপর্যস্ত। এরকম ঘটনা হলে স্বাভাবিক আছে। আর এটা তো কোনো একজনের ব্যাপার নয়। যদি এই আইনের শাসন এইভাবে দিনের পর দিন ভাঙতে থাকে, আইন শৃঙ্খলা এইভাবে অবনতি হতে থাকে, তাহলে আজকে ওর হয়েছে, কাল প্রত্যেকটা পরিবারের হবে। এবং আমরা তো সকাল থেকে টিভি খুললে তো আমরা 10টা নিউজ তো আমরা পাচ্ছি যে বিভিন্ন এলাকায় এইভাবে মেয়েরা ধর্ষিত হচ্ছে, গণধর্ষণের শিকার হচ্ছে। তো যারা বড় বড় কথা বলেন, যারা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অন্য রাজ্যে তুলনা করেন, তাদেরকে বলতে চায়, কারণ এই রাজ্যে আমাদের আরজি করার মতো ঘটনা হওয়ার পরও যদি এইখানের প্রশাসন তথা এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির চোখ না খোলে, তাহলে কখন আর খুলবে? আগে রাজ্যের আইনের শাসনটা ফিরিয়ে আনুন, তাহলে এই সমস্ত গরিব পরিবার, আদিবাসী পরিবারগুলো বাঁচবে। শুধু ওইভাবে মানুষকে আইওয়াশ করে ওই ভাতা দিয়ে কিনে নেওয়ার পলিসি থেকে বেরিয়ে আসুন। মানুষকে সুরক্ষা দিন, গ্রাম বাংলার মানুষের মা বোনেদের ইজ্জতটাকে বাঁচান, এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এবং এই ঘটনা প্রশাসনকে পরিষ্কার বলতে চাই, আদিবাসী পরিবার মূর্খ পরিবার বলে আপনারা ভাববেন না যে ওদের পাশে দাঁড়ানোর কেউ নেই। এই জেলার ওই এলাকার বিরোধী দলের প্রতিনিধি হিসাবে আমরা আজ থেকে শুরু করলাম এই লড়াই, কিন্তু যত দিন যাবে তত আরও বৃহত্তরভাবে হবে। এবং যতক্ষণ না এই বাচ্চা মেয়ের বিচার হচ্ছে, আমরা কিন্তু প্রশাসনকে ছেড়ে কথা বলবো না। এটা কিন্তু আমাদের পরিষ্কার ভারতীয় জনতা পার্টির থেকে আপনাদেরকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছি। হয়েছিল, আমার মেয়ে ছাগল আনতে গিয়েছিল, দিয়ে 4জন ছেলে ওরা মাঠে বসে মদ খাচ্ছিল, দিয়ে ওরা আমার মেয়ের ওপরে অত্যাচার করেছে, ছেড়খানি করেছে। আমার ওইটাই ইচ্ছা আছে কি ওদের 20 থেকে 20 সাজা দেওয়া হবে, কি দেওয়া যায় ওদেরকে। আমার মেয়ের নাম হলো আমার ঘরের মেয়ে, আমাদের মেয়ে। কিন্তু আপনি কমপ্লেন করেছেন? হ্যাঁ, আমি কমপ্লেন করেছি। প্রশাসনের পক্ষ থেকে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে এখন পর্যন্ত? এখন থেকে প্রশাসনের পদক্ষেপ আমি কিছু বলতে পারছি না, কিন্তু আমার এতটাই উদাহরণ আছে, ওই 4 জনের দ্রোহীকে মানে যেমন ওই শাস্তি পাক, বাস এতটাই আমার কথার বললাম। কোথায় হয়েছে এই কাণ্ডটা? এটা আমাদের কন্যাপুর। জায়গার নাম কি? জায়গার নাম পাঁচগেছিয়া কদমদাওড়া। এখানে হয়েছে জেলা আমাদের কন্যাপুর, মানে জেলায় আছে, কন্যাপুর জেলা।